नमस्कार दर्शक बंधु आसंतु आज जानिबा प्रतिदिन ठाकुरंक पूजा सकाळे किपरि करिबा। पूजा पाठ करिबा समय रे केउ सबु जिनिस उपरे ध्यान देबा। पूजा करिबा द्वारा मनरे शांति आसी थाए एवं ईश्वरंक कृपा मिली थाए। पूजा ठीक रे न करिबा द्वारा आमको भगवानकर कृपा मिली न थाए। व्यस्त बहुलता जीवन भितरे केउ विधि एवं केउ क्रम अनुसार कले ईश्वरंकर कृपा पाई परिबा। आसंतु आजी जानिबा। सबु बेले परिवार को देखिवा को पड़ी थाए एवं ऑफिस को जीवा को पड़ी थाए। सेमिति रे कम समय रे किपरि पूजा करिबा। आपणकर पूजा सेबे सफल हबो जेबे सूर्यंकर उपासना करिवे बा सूर्यंकु अर्घ्य अर्पण करिवे। तापरे तुलसी मां को जल देबे। तापरे प्रथमे ठाकुरंक नाम नेई ठाकुर घरे प्रवेश करिबा। ओम नमो नारायण एई भली कही ठाकुरंकु प्रथमे उठेबा एवं निजे प्रथमे शुद्धि हेई जिबा। तापरे ठाकुरंकु जल सिंचन करिबा एवं धूप दीप प्रज्वलन करी प्रथमे सबु देवादेवींकर नाम स्मरण करी पुष्प धूप दीप चंदन सिंदूर अर्पण करिबा एवं भोग लगाई आळती अर्पण करिबा। शेषरे प्रणाम करी क्षमा प्रार्थना करिबा। सकाळे जदि समय होउनी तेबे संध्यारे पूजा करिबा। संध्यारे भी जदि समय हेउनी ताहाले केवल गोटिए दीप ए तुलसी मां को एवं आउ गोटिए दीप ठाकुर घरे प्रज्वलन करिबा। एहा होउची हमर अति कम समय रे पूजा करिबा। जदि आहुरी कम समय रे करिया पई चाहुचंदी तेबे केवल जल सिंचन धूप दीप प्रज्वलन एवं भोग अर्पण करिवे। जदि आहुरी कम समय रे करिया पई चाहुचंती तेबे केवल जल सिंचन करी धूप दीप अर्पण करिवे। जदि आहुरी कम समय रे करिया पई चाहुचंती तेबे केवल दीप प्रज्वलन करिवे। जदि आहुरी भी कम समय रे करिया पई चाहुचंती समय अभाव होची तेबे निजको ही समर्पण करिवे। दुई हाथ टेकी हे प्रभु मोर समय अभाव चाहिले भी मु पूजा करि पारुनी तेणु मु मोर मन मो आत्मा एवं मो निजको तब चरण तले समर्पण करूची एवं मो पूजा को स्वीकार करंतु एवं मोर ही मानसिक पूजा को ग्रहण करंतु मते क्षमा करंतु। मानसिक पूजा ही सबुठु बड़ पूजा। जहा पाखरे समय अच्छी 24 घंटारू टिके समय बाहर करी अध घंटारू 1 घंटा ठाकुरंकु जदि आमे दौचे तेबे ठाकुरंकर असीम कृपा आम उपरे होई थाए एवं ठाकुर पूजा समय रे कोन कोन जिनिस प्रति आमे ध्यान देबा। आसंतु जानिबा बहुत सारा प्रश्नर उत्तर। प्रथमे चंदन देबा ना फूल, प्रथमे गणेशंकु पूजा करी ना गुरुंकु, एहीपरि बहुत सारा प्रश्न। जेतेबेले आमे ठाकुर घरकु प्रथमे प्रवेश करिबा प्रथमे आमे घंटी को 3 थर बजेई ठाकुर घरे प्रवेश करिबा एवं 3 थर ताली मारिबा। ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण कही आमे धीरे स्क्रीन को हटेबा एवं साउंड जमा करिबानी एवं प्रथमे आमे डाहाण पाद पकेइबा महिला माने एवं पुरुष लोक डाहाण पाद पकेइबे एवं महिला माने बाम पाद पकाई ठाकुर गृह रे प्रवेश करिवे। प्रथमे ठाकुरंकु प्रणाम करिबा। प्रभु मु आपणको पूजा पाई आसीची मो पूजा को स्वीकार करंतु। हे प्रभु आपण जागृत हुअन्तु किंबा उत्तिष्ट मंत्र गाई मध्य आमे ठाकुरंकु उठेबा। आमे जेमिति सोईथिले किए धड़धाड़ कले आमको विरक्त लागि थाए सेमिति ठाकुर मध्य विश्राम करिबा समय रे साउंड कले ठाकुर मध्य विरक्त होइथांती। तेणु धीरे प्रवेश करी ठाकुरंकु धीरे उठेबा।
ରାତିରେ ହିଁ ସବୁ ଫୁଲ କାଢି ପୂଜା ବାସନ ଏବଂ ପୂଜାର ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖି ଠାକୁର ଘରକୁ ଭଲରେ ପୋଛି ସଫା କରିଦେଇଥିବା। କାରଣ ସକାଳେ ଆମକୁ ସମୟ ହୋଇନଥାଏ। ସକାଳେ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟର 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପୂଜା କଲେ ସୁଫଳ ମିଳିଥାଏ, କିମ୍ବା ଠାକୁର ପୂଜା 8ଟା ଭିତରେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଠାକୁରଙ୍କର କୃପା ମିଳିଥାଏ। ବହୁତ ଲେଟରେ ପୂଜା କରାଯାଏନି, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି କରିବା ସେତେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ କରି ରଖିବା। ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଫୁଲ ଏବଂ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପୁଷ୍ପ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ, ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ଭୋଗ ଯାହା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ, ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ପୂଜାରେ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ ଏବଂ ଆମର ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ ହେଇନଥାଏ। ପୂଜା ଆମର ସେବେ ସ୍ୱୀକାର ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଠାକୁର ଘର ପରିଷ୍କାର କରି ରଖିବା। ଏବଂ ସବୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆସନ ପକାଇବା। ଆସନ ଆମେ କାହିଁକି ପକାଇବା? ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଆମର ऊर्जा ବା ଶକ୍ତି ପୃଥିବୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ ବା ଆମର ଶକ୍ତି ପୃଥିବୀକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଆସନ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ବା ऊर्जा ବାହାରିଥାଏ, ତାହା ଆସନ ସେଇ ऊर्जाକୁ ଅଟକାଇ ରଖିଥାଏ ଏବଂ ଆମ ऊर्जाକୁ ଆମ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ଦେଇଥାଏ। ସେଇ ऊर्जा ଆମ ପାଖରେ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଠିଆ ହେଇକି ପୂଜା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆସନ ଦେବା। ପ୍ରଥମେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପକାଇ କିଛି ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ପକେଇବା। ଏହା ହେଇଗଲା ଗଙ୍ଗା ଜଳ। ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା, ମନ୍ତ୍ର ଗାଇବା ଏବଂ ବାମ ହାତରେ ଜଳ ଧରିବା। ଡାହାଣ ହାତରେ 2 ଚକ୍ଷୁ, 2 କର୍ଣ୍ଣ, 2 ନାସିକା, 2 ବାହୁ, ନାଭିକୁ ଛୁଇଁବା। ଓମ୍ ଅପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ହୋ ବା ସର୍ବବସ୍ତାଗତ ପିଇବା। ଯ ସ୍ମରତି ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷାଏ ବାହ୍ୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତରଣ ଶୁଚିଃ। ଏହିଭଳି ମନ୍ତ୍ର ଗାଇ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଶୁଦ୍ଧି କରିବା କିମ୍ବା ଓମ୍ ବିଷ୍ଣୁବେ ନମଃ ବିଷ୍ଣୁବେ ନମଃ କହି ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରି ଶୁଦ୍ଧି ହେବା। ତାପରେ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଦ୍ଧି ବା ଭିତର ଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆଚମନ ଜଳ 3 ଥର ନେବା। ଓମ୍ କେଶବାୟ ନମଃ ମାଧବାୟ ନମଃ ଓମ୍ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦାୟ ନମଃ ଏହା କହି ଆମେ ଜଳକୁ ପାନ କରିବା ଏବଂ ହାତ ଯେତେବେଳେ ଧୋଇବା ଓମ୍ ହୃଷିକେଶାୟ ନମଃ କହି ଆମେ ହାତ ଧୋଇବା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମ ମନ ଏବଂ ଆତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧି ଏବଂ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। କିଛି ପାତ୍ରରେ ଆମେ ହାତ ଧୋଇବା ଜଳ ପକଉଥିବା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରୁମାଲରେ ଆମ ହାତକୁ ବାରମ୍ବାର ପୋଛୁଥିବା। ତାପରେ ଆମେ ଆସନ ଶୁଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ପୃଥିବୀ ମାତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା। କିଛି ଅକ୍ଷତ ଚାଉଳକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆସନ ତଳେ ପକାଇଦେବା ଏବଂ କହିବା, ହାତରେ ଜଳ ନେବା, କହିବା ଯେଉଁ ଆସନରେ ବସି ପୂଜା କରିବି ଏହି ଆସନ ମୋର ମନକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ହେଉ କହି ହାତର ଜଳକୁ ଆସନ ପାଖରେ ପକାଇବା। 4ଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ପୃଥିବୀକୁ ଲଗାଇ ପ୍ରଣାମ କରିବା। ପୁଷ୍ପ ଚାଉଳ ପୃଥିବୀ ମାତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଣାମ କରିବା। ଓମ୍ ପୃଥିବୀଏ ନମଃ ଓମ୍ ଧରଣୀଧରାୟ ନମଃ ଏବଂ ନିଜେ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇବା ଏବଂ ହାତକୁ ଧୋଇ ପ୍ରଥମେ ହାତକୁ କିଛି ସୁଗନ୍ଧିତ କର୍ପୂର ପକାଇ ହାତକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧି କରିବା। ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ମୁଦି ସବୁବେଳେ ପିନ୍ଧିବା ଏବଂ ଚୁଟିକୁ ବାନ୍ଧିକି ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ଦେଇ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା। ଓମ୍ ଦୀପ ଦେବାୟ ନମଃ ଦୀପରେ କିଛି କର୍ପୂର ପକାଇଦେବା ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି, କୃପା କରିଥାନ୍ତି ଯଦି ଗୁଜୁରାତିରେ କିଛି ଅତର ପକାଇ ଆମେ ଦୀପରେ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଶୁକ୍ରବାର ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଜଳରେ କିଛି ଶିଖ କର୍ପୂର ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ସୁଗନ୍ଧିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବାସ୍ନା ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଦୀପଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା। ଦୀପ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷୀ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଦୀପଙ୍କୁ 3 ଥର ପାଣି ବୁଲାଇ ଅକ୍ଷତ ପୁଷ୍ପ ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରିବା
ଦୀପକୁ କେବେ ତଳେ ରଖିବେନି। କିଛି ଚାଉଳ ରଖି କିମ୍ବା କିଛି ପୁଷ୍ପ ରଖି ଦୀପ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଘିଅ ଦୀପ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବାମ ସାଇଡରେ ଏବଂ ତେଲର ଦୀପ ଦେଲେ ଡାହାଣ ସାଇଡରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଦୁଇଟି ଦୀପ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଗ୍ରହର ବାଲାନ୍ସ ବରାବର ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଦୀପଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଖାଇ ପୂଜା କରିବା ଏବଂ ଘଣ୍ଟି ବଜେଇ ବଜେଇ ଓಂ ଦୀପ ଦେବାୟ ନମଃ, ଓଂ ଦୀପ ଜ୍ୟୋତିଏ ନମଃ ଏଇଭଳି କହିବା। ତାପରେ ଆମେ କିଛି ଜଳ ନେଇ ଶଙ୍ଖଙ୍କୁ ଏବଂ ଘଣ୍ଟିଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରେଇଦେବା। ଯଦି ଆମେ ପୁରା ଭଲରେ ସ୍ନାନ କରେଇ ପାରୁନେ ତେବେ କେବଳ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସ୍ନାନ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଘଣ୍ଟିଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରିବା। ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ଅକ୍ଷତ, ପୁଷ୍ପ, ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ଘଣ୍ଟିକୁ ପୂଜା କରିବା ଏବଂ ସ୍ନାନ ଜଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଜଳରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ, କର୍ପୂର, ଅଗୁର, ଟିକେ ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ଗୋଲାପ ଜଳ ମିଶେଇ ସୁଗନ୍ଧିତ ଜଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆମେ ସଫା ବସ୍ତ୍ରରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୋଛିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କିଛି ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରିଦେବା। ସ୍ନାନର ଭାବ ନେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରିଦେବା ଏବଂ ଛୋଟ ବିଗ୍ରହ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସ୍ନାନ କରେଇ ପାରିବା ଏବଂ ବଡ଼ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ କେବଳ ସ୍ନାନର ଭାବ ନେଇ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରି ସ୍ନାନ କରେଇ ଦଉଛି ଏହି ଭାବନା ନେଇ କହି ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରିବା। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ ଏବଂ ପଞ୍ଚ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଗଣେ, ନାରାୟଣେ, ରୁଦ୍ରେ, ଅମ୍ବିକେ, ଭାସ୍କରେ, ପଞ୍ଚଦେବତାଏ ନମଃ। ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ସମୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେବତାଏ ନମଃ, ବରୁଣ ଦେବତାଏ ନମଃ, ପଞ୍ଚଦେବତାଏ ନମଃ ଏଇଭଳି ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରି କରି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରେଇଦେବା। ତାପରେ ପ୍ରଥମେ ବିଘ୍ନହର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ, ତାପରେ ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଏବଂ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ଏବଂ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ହେଇଗଲେ ପଞ୍ଚଦେବତା। ଯେକୌଣସି ବି ଆମେ ପୂଜା କରୁ ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କୁ ହିଁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଠାକୁର ଘରେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ସଫା ବସ୍ତ୍ରରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛିଦେବା ଏବଂ ଥରେ ପୋଛିବା, ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇବା, ପୁଣି ଥରେ ପୋଛିବା ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ସଫା ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇ ଚିପୁଡ଼ି ଚିପୁଡ଼ି ବସ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୋଛୁଥିବା ଏବଂ ସେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ଦେବୀ ମାନେ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପରେ ଯେଉଁ ବାରରେ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ତାପରେ ସେହି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର, ତେଣୁ ଆଜି ମାଙ୍କୁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପୁଷ୍ପ ଉପରେ କିଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରି ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚନ୍ଦନ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆମେ ଗୁରୁ କରିଛେ ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଏବଂ ଲଡ୍ଡୁ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ନାନ କରେଇଦେବା ଏବଂ ଛୋଟ ବସ୍ତ୍ରଟିଏ ପକାଇ ଲଡ୍ଡୁ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ। ସଫା ବସ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପରିଧାନ ପ୍ରତିଦିନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖରେ ତୁଳସୀ ପକାଇ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ହଳଦୀ, ଚନ୍ଦନ, କେଶର ମିଶେଇ କାହ୍ନା ଲଡ୍ଡୁ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସଫା ବସ୍ତ୍ରରେ ପୋଛି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଗୋଲାପ ଜଳ ଅତରରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କିଛି ମାଲିସ କରି ତାଙ୍କୁ ସିଙ୍ଗାର କରାଯାଇଥାଏ। ନିଜ ମା ଯେମିତି ସନ୍ତାନକୁ ସ୍ନାନ କରାଏ ସେହି ଭାବନା ନେଇ ଆମେ ଲଡ୍ଡୁ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରି ଆମେ ଶୃଙ୍ଗାର କରାଇଦେବା। ତାପରେ କଚ୍ଛପ ଅବତାରଙ୍କୁ କଇଁଚଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ନାନ କରେଇଦେବା ଏବଂ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ନାନ ପରେ ଆମେ ଗୋଲାପ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଚନ୍ଦନକୁ ସୁଗନ୍ଧିତ କରିବା। କିଛି ଶ୍ରୀ କର୍ପୂର, କିଛି ଅତର ପକାଇ ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆମେ
ଚନ୍ଦନ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏବେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ସେମିତି ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଚନ୍ଦନ ଅର୍ପଣ କଲି, ତାପରେ ହଳଦୀ, ତାପରେ ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ଅକ୍ଷତ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ସିନ୍ଦୁର ପୁରା ଠାକୁରଙ୍କର ଉପରୁ ତଳ ଯାଇ ପୁରା ସିନ୍ଦୁର, ବିଘ୍ନ ରାଜାଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ସିନ୍ଦୁର ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ପୁଷ୍ପ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଚରଣରେ ହିଁ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ହଳଦୀ ଅକ୍ଷତ ଲଗେଇଦେବା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରିୟ ସେହି ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ହଳଦିଆ ପୁଷ୍ପ, ମନ୍ଦାର ପୁଷ୍ପ ଏବଂ ଦୁବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। 5, 7, 11, 21 ଯାହା ବି ଦୁବ ଅଛି, ଇଦଂ ଦୁବଂ ଦଳଂ ଗଂ ଗଣପତାୟ ନମଃ ଏଇଭଳି କହି ଦୁବ ଅର୍ପଣ ଆମେ କରିପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ଚରଣରେ ପୁଷ୍ପ, ତାପରେ ମସ୍ତକରେ ଆମେ ପୁଷ୍ପ ଦେବା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲାଲ ମନ୍ଦାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ଠାକୁର ଗଣେଶ ବିଘ୍ନ ରାଜାଙ୍କୁ କିଛି ଦୁବରେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ 10ଟି ନାମ ଠାକୁରଙ୍କର ନାମ କହି ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଅଶେଷ କୃପା ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଆମର ବଂଶ ଦୁବ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଘରେ 2ଟି ଗଣେଶଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ଗଣେଶ ରଖାଯାଏନି। ବିଗ୍ରହ ଯେତେ ଥିବେ ଅନ୍ୟ ରୁମ୍ରେ ରଖିବା କିମ୍ବା ଠାକୁର ଘରେ କେବଳ 2ଟି ବିଗ୍ରହ ହିଁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ପଇତା ଯଦି ନାହିଁ ଆମେ ଧଳା ସୂତା କିଛି ନେଇଯିବା, ଧଳା ସୂତାକୁ 7 ଥର ଗୁଡ଼େଇ ତାର ଯେଉଁ ଗଣ୍ଠି ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଥାନରେ କିଛି ହଳଦୀ ଲଗେଇଦେବା ଏବଂ ପଇତା ଅର୍ପଣ କରିବା। ବାମରୁ ଡାହାଣ କାନ୍ଧକୁ ପଇତା ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ବିଘ୍ନ ରାଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବେଲପତ୍ର ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ବେଲପତ୍ରରେ ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା ଏଇଭଳି ଚରଣ ତଳେ ପୁଷ୍ପ, ତାପରେ ମସ୍ତକରେ, ତାପରେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ହଳଦୀ ଅକ୍ଷତ ଏବଂ ଧୂପ ଦୀପ ଏଇଭଳି ସମସ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏବଂ ଘରେ ମଙ୍ଗଳ କଳସ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବେ। କଳସ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କଳସରେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚଦେବତା ବାସ କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ କଳସ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଘରେ ବସେଇବେ ଏବଂ ଆମ୍ବ ଡାଳ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ସେହି ଆମ୍ବ ଡାଳରୁ ବାହାରିଥାଏ ଏବଂ ଆମକୁ ଊର୍ଜା ଠାକୁର ଘରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏବଂ ଆମେ ସବୁବେଳେ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ହିଁ କରିବା। ତାପରେ ଆମର ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରିବା। ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବ ଦେବତାଙ୍କ ଭିତରେ ମହାନ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବ, ତାପରେ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ, ତାପରେ ମା ଦୁର୍ଗା, ତାପରେ ପ୍ରଧାନ ଦେବୀ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ଯେଉଁ ଠାକୁର ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅକ୍ଷତ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ୱେତ ଚନ୍ଦନ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ହଳଦୀରେ ଚନ୍ଦନରେ କିଛି ହଳଦୀ ମିଶାଇ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ କିମ୍ବା ଅଷ୍ଟଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ, ଏହା ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଷ୍ଟଗନ୍ଧ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା। ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ହଳଦୀ ଏବଂ ହଳଦୀ ପରେ ଅକ୍ଷତ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଅକ୍ଷତ ଆମେ ହଳଦିଆ ଅକ୍ଷତ ସବୁ ଦେବୀଙ୍କୁ ଦେବା, କିନ୍ତୁ ଭୋଲେ ବାବାଙ୍କୁ ଧଳା ଅକ୍ଷତ ଦେବା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ରାଶି ଦେବା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ରାଶି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, କଳା ରାଶି ହଉ କିମ୍ବା ଧଳା ରାଶି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା। ତାପରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ, ତାପରେ ଆମର ପ୍ରଧାନ ଦେବୀ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା। ତାପରେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଉଛେ ଆମେ ପୁଷ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଲଗେଇଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ବିଗ୍ରହ ଫଟୋ ଆମର ଖରାପ ହୋଇନଥାଏ। ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଆମେ ପୁଷ୍ପରେ ଲଗେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା। ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର ଦେବୀଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ
ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସିନ୍ଦୁର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲଗେଇବା ପରେ ଶେଷରେ ନିଜ ମଥାରେ ଲଗେଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଉପରେ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦା ରହିଥାଏ। ତାହା ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅକ୍ଷତ ପରେ ଆମେ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିବା। ପୁଷ୍ପ ପ୍ରଥମେ ଚରଣରେ ଦେବା। ପ୍ରଥମେ ବିଘ୍ନରାଜାଙ୍କୁ ଦିଆହେଲା, ତାପରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଏବଂ ତାପରେ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେବା ତାଙ୍କ ଚରଣରେ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ। ଯାହାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରିୟ, ଭଗବତେ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ କଳା ଅପରାଜିତା ପ୍ରିୟ, ହଳଦିଆ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପୁଷ୍ପ ଅନୁସାରେ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ମନ୍ଦାର ପୁଷ୍ପ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ମନ୍ଦାର ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ମନ୍ଦାର ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଇଭଳି ସବୁ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଦେବା ପରେ ପ୍ରଧାନ ଦେବୀ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଏବଂ ପୁରା ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର, କୁବେର ଯନ୍ତ୍ର, ଅଷ୍ଟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ କିଛି ପାତ୍ରରେ ଗୋମତୀ ଚକ୍ର, କଉଡ଼ି ଏବଂ ଗୁଆ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରଖାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିବା। ବାର ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବାରରେ ଯେଉଁ ଦେବତା ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ସେମିତି ଆମେ ପୂଜା କରିବା। ଯେମିତି ସେହିଦିନ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଧିକ ସେହି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତୁଳସୀ ଚଢ଼ାଯାଏ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ମସ୍ତକରେ ଛୁଏଁକି ଯଦି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ କରୁଛେ, ଶ୍ରୀ ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ହନୁମାନ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଇତା ଅର୍ପଣ କରିବା ବାମ କାନ୍ଧରୁ ଡାହାଣକୁ। ଏବଂ କଶ୍ୟପ ଅବତାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହଳଦୀ ପ୍ରିୟ, ହଳଦୀ ପୁଷ୍ପ ଏବଂ ତୁଳସୀ ହଳଦିଆ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିବା। ତାପରେ ବାଲ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହଳଦିଆ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଗୁଆଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ଥାପିତ କରିବା ମାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ଏବଂ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କର ପାଖରେ ଗୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିଛି ଏବଂ ଗୁଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରି ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ମାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ରୂପରେ ଗୁଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ କାହ୍ନାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁଳସୀ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ତୁଳସୀରେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରି କାହ୍ନାଙ୍କୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ବାଲାଜୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, କଶ୍ୟପ ଅବତାରଙ୍କୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମ ପରିବାରଙ୍କୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ହନୁମାନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସିନ୍ଦୁର ପ୍ରିୟ, ଶ୍ରୀରାମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଛୁଏଁ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖରେ କିଛି ଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସେଠି ତୁଳସୀ ରଖି ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ବାସି ଜଳକୁ ଘର ସାରା ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନେଗେଟିଭିଟି ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାହା ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଆମର ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। କ୍ୟାଲସିୟମ ଆମର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ରାଗ କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେବା ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଅଁଳା ପତ୍ର ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ଅଁଳା ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ବେଲପତ୍ର ଭୋଲେ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ଭୋଲେ ବାବାଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର, ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ, ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରିୟ ପତ୍ର ପ୍ରିୟ ମାଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର ତେଣୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବେଲପତ୍ର ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ କିଛି ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ଓಂ ବେଲପତ୍ରାୟ ସମର୍ପୟାମି। ବିନା ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା କରାଯାଏନି, ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ର ଗାଇ ଗାଇ ପୂଜା କରିବା ଏବଂ ଅତର ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ଅତରାୟ ସମର୍ପୟାମି। ଅତର ସୁଗନ୍ଧ ବହୁତ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଅତର ଅର୍ପଣ କରିବେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ। ଅତରାୟ ସମର୍ପୟାମି ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲଗେଇବେ। ସବୁ ଶୃଙ୍ଗାର ହେଲା ପରେ
ଦର୍ପଣ କାହ୍ନାଙ୍କୁ, ଭଗବତ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ, ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା, ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତ କିଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଗାର କରିଛି। ଏବଂ ଝୁଣାରେ କିଛି ଗୁଗୁଳ, କର୍ପୂର, ଘିଅ ଏବଂ ଗୁଡ଼ ପକାଇ ଝୁଣା ଅର୍ପଣ କରିବା। ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଝୁଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଝୁଣାଏ ସମର୍ପ୍ୟାମି, ଧୂପ ଦୀପାଏ ସମର୍ପ୍ୟାମି, ଏହିଭଳି କହି ଆମେ ଝୁଣା ଅର୍ପଣ କରିବା। ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ, ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଝୁଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଝୁଣା ପ୍ରତିଦିନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦୀପ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଦୀପଂ ସମର୍ପ୍ୟାମି, ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ, ଗଣପତିଙ୍କୁ, ଭୋଲେ ବାବାଙ୍କୁ, ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ତାପରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ, ଏହିଭଳି ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ, ତାପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଓಂ ଦୀପ ଦେବାୟ ନମଃ ଏବଂ ଦୀପ ମନ୍ତ୍ର ଗାଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୂଜା ଦୀପ ବୁଲେଇ ପାରିବା ଏବଂ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର କହି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୀପ ବୁଲେଇ, ଦୁଇଟିରେ ଦୀପ ଆମେ ବୁଲେଇ ପାରିବା। ଓಂ ଦୀପ ଦେବାୟ ଓಂ ସର୍ବଦେବା ଦେବୀଏ ଦୀପଂ ସମର୍ପ୍ୟାମି, ଅତି ସହଜ ସରଳ ମନ୍ତ୍ର କହି ଦୀପଂ ସମର୍ପ୍ୟାମି, ଧୂପଂ ସମର୍ପ୍ୟାମି, ଝୁଣାଏ ସମର୍ପ୍ୟାମି, हे प्रभु मोर ही दीपकू स्वीकार करंतु। एवं तर्जनी आंगुठी रे आमे दीप को छुईबानी, अनामिका आंगुठी एवं बुढ़ा आंगुठी रे दीप को धरी आमे दीप अर्पण करिबा। तापरे दीप धूप परे आमे स्तुति किछि पठन करिबा। जेउ बार रे सेही ठाकुरंकर स्तुति पड़िबा, जेमिति कि सोमवार शिव भगवान को स्तुति, मंगलवार हनुमान भगवान को स्तुति एवं गुरुवार माँ लक्ष्मी को स्तुति, शुक्रवार भी माँ लक्ष्मी को स्तुति, एही भली जेउ बार रे जेउ स्तुति पठन करी आमे स्तुति पठन परे आमे भोग अर्पण करिबा। एवं भोग अर्पण करिबा पूर्वरु प्रथमे धूप दीप अर्पण करा जाय थाए, तापरे भोग अर्पण करा जाय थाए। एवं भोगरे सबु देवादेवी को भोग देले मध्य हबो अलग अलग किंबा दुईटी पात्र रे भोग देले भी हबो। प्रथमे गणपति को भोग लगे थाए, गणपति को लड्डू प्रिय, तेणु लड्डू भोग विघ्न राजा को मु प्रतिदिन दे थाए। घंटी बजे बजे ओम भूर्भुवः स्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, गायत्री मंत्र गाइबा द्वारा आमर भोग अभिमंत्रित होई शुद्धि होइताए एवं 3 थर ताली मारिबा, हे प्रभु आस, हे प्रभु आस, हे प्रभु मो भोग को स्वीकार कर। एई तर्जनी आंगुठी बुढ़ा आंगुठी रे आमे भोग लगे धरिबानी, एई बड़का आंगुठी रे आमे भोग धरी ठाकुरंको पाखकू सम्मुख को टेकिकी नहीं जिबा। हे प्रभु तुमेव वस्तु गोविंदम तुमेव समर्पिता, तम जिनिस ही तमको देउची, हे प्रभु मोर किछि नाही, ए भोग को आपण अमृत रूपे स्वीकार करंतु। एही भली भोग अर्पण करिबा। तापरे जदि गुरुदेव को फोटो रखिचंती ताहा परे गुरुदेव को भोग अर्पण करिवे। विघ्न राजा को जेतेले भोग अर्पण कली सेतेले पूरा शिव परिवार को अर्पण कली, महादेव को मध्य भोग अर्पण कली, बेलपत्र पकाई शिव परिवार को एवं विघ्न राजा को अर्पण कली। तापरे कली मु तुलसी पकाई विष्णु परिवार को, बाल गोपाल को एवं राम परिवार को एवं बालाजी महाप्रभु नारायण को जगन्नाथ को जेते सबु आमर विष्णु परिवार अछंती समस्त को आवाहन कली, हे प्रभु आसंतु मो भोग को अमृत रूपे स्वीकार करंतु। भाव एवं भक्तिर सहित भगवान को भोग अर्पण करा जाय थाए एवं मो एवं कान्हा को लड्डू गोपाल को भोग किछि नहीं खुए दे थाए। कान्हा मो एई भोग को स्वीकार कर, एई भली कही 2-3 थर भोगरु किछि नहीं कान्हा को खुए दे थाए। एई जो भोग आम कुश देखिले जेउ कुश रे मु बुलौची सेई कुश रे से
विद्युत शक्ति रही थाए। सेही कुश बहुत पवित्रता एवं 1000 वर्ष पुराना हेले भी सेही कुश बासी हुएनी। तेणु एही कुश सबुबले ठाकुर घरे रखिबा शुभ होइथाए एवं पुष्प भी जदि नाही आम पाखरे तेबे एही कुश जल रे ही आमे सबु देवादेवी को स्नान करई पारिबा एवं भोग अर्पण करि पारिबा एवं पितृ श्राद्धरे मध्य यह व्यवहार करा जाय थाए। तापरे सेकेंड भोग होची मां को ओम श्री श्री महालक्ष्मी नैवेद्यं समर्प्याम। जेते सबु देवी अछंती माँ दुर्गा, माँ मंगला, माँ महालक्ष्मी एवं घटगां तारिणी एतिकी एवं सीता माँ, राधा रानी समस्त देवी को बेलपत्र दे भोग अर्पण करिछि। ओम भोगाय नैवेद्यं समर्प्यामि। शेषरे गोटा फल भोग हनुमान को एवं किछि कटा फल मध्य ता सहित ओम श्री संकट मोचन हनुमान, पवनपुत्र हनुमान, राम सीता भक्त हनुमान नैवेद्यं समर्प्यामि। जेतेबेले हनुमान को सीता राम भक्त हनुमान कहवा हनुमान भगवान बहुत प्रसन्न होइथांती एवं भोग स्वीकार करंतु। तापरे चंड भोग किछि करा जाय थाए। ओम चंड भोगाय नैवेद्यं समर्प्यामि। एही चंड भोग जेते देवादेवींकर गण माने थिबे तांको वाहन माने थिबे समस्तंक पाई एही चंड भोग अर्पण करा जाय थाए। तापरे जल अर्पण करा जाय थाए। हे विघ्न राजा एवं शिव परिवारों को बेलपत्र रे अर्पण करा जाय थाए। तापरे मां को अर्पण करा जाय थाए। समस्त देवी माता को अर्पण करा जाय थाए। तापरे भगवते वासुदेव को, बाल गोपाल को एवं विष्णु परिवार को मध्य जल जेमिति हेले भी अर्पण करा जाय थाए एवं सबु भोग नेले मध्य जल सेठी ही रखा जाय थाए एवं राति रे मध्य भोग निया जाय थाए किंतु जल सेमिति ही ठाकुरंक पाखरे रखा जाय थाए। आचमन जलाए समर्प्यामि। तापरे मां को समस्त देवी मां को अर्पण करिछि बेलपत्र दे। माँ दुर्गा को, माँ महालक्ष्मी को, माँ मंगला को समस्त माता को अर्पण करछि। एरा होछि हनुमान श्री संकट मोचन हनुमानाय आचमन जलाए समर्प। आशय प्रभु मो भोग को स्वीकार कर, स्वीकार कर, स्वीकार कर। एही भली भगवान को डका जाय थाए एवं 2 मिनिट पाई बाहर को जाई स्क्रीन पकेबा परे आसी भोग निया जाय थाए। तापरे मु आळती कली प्रथमे विघ्न राजा को, तापरे गुरुदेव को, तापरे देवादिदेव महादेव को एवं भगवते वासुदेव को, तापरे माँ दुर्गा को पंचदेवता को करिवा परे जो दिन प्रधान देवी माँ महालक्ष्मी जो बार रे से ठाकुर पूजा पाती तेणु माँ लक्ष्मी को तापरे सबु देवादेवी को आळती अर्पण करा जाय थाए। आ सबु देवादेवींकर आळती मंत्र होची कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। एही मंत्रटी आळती मंत्र एवं ता सहित प्रथम मु विघ्न राजा को आळती करि थाए। तापरे विष्णु शिव भगवान को करि थाए कर्पूर गौरम गाई एवं विघ्न राजा को जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा एवं माँ दुर्गा को आळती मंत्र गाई थाए ओम जय अम्बे गौरी। तापरे माँ महालक्ष्मी आळती मंत्र गाई थाए ओम जय लक्ष्मी माता। एही भली ठाकुरं को रो आळती मंत्र गाइबा परे ठाकुरं को आळती देखा जाय थाए। आळती शीतलकरण करा जाय थाए एवं 3 थर निज मथारे लगाई मस्तकरे लगा जाय थाए एवं दक्षिणवर्ती शंखरे मध्य आळती अर्पण करा जाय थाए एवं सबु ठाकुरंक मुहरे पूरा शंख को बुला जाय थाए। ओम दक्षिणवर्ती शंखाए आळती समर्पण। एही भली जल पूर्ण करी आळती करी सेई जल को तळे ढळा जाय थाए। तापरे ठाकुरं को आळती रे गरम लागिथिवो भाबी टिके पोछि दिया जाय थाए।
ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କିଛି ବିଞ୍ଚି ଦିଆଯାଇଥାଏ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛରେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏତେ ସମୟ ମୋ ପୂଜାରେ ଗରମରେ ଆପଣ ବସି ମୋ ଧୂଆଁକୁ ସହିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ବିଞ୍ଚୁଛି, ମୋର ଏହି ବିଞ୍ଚଣାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିନି, ତନ୍ତ୍ର ଜାଣିନି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ନିଜ ଭାଷାରେ ଆପଣ ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହା ଭାବ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା, ଭାବ, ଏଇ ସେବା ହିଁ ଭାବ। ତାପରେ ଆମେ ପରିକ୍ରମା ଥରେ କିମ୍ବା 3 ଥର କିମ୍ବା 4 ଥର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ପୂଜାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହୋଇଥାଏ, ଫଳ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ଆମେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ବସିବା, ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଛି ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା ବା ମାନସିକ ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥିର ହୋଇକି ବସିବା ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବା। କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପୂଜାରେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ, ଠାକୁର ଆମ ପୂଜାକୁ କ୍ଷମା କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଜଳକୁ କିଛି ତଳେ ପକାଇବା ଏବଂ ହାତରେ ନେବା ଏବଂ ତଳେ ପକାଇ କହିବା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଧି ବିଧାନରେ ପୂଜା କଲି ଏହାର ଫଳ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ କହି ଜଳକୁ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଛାଡ଼ିବା। ସେହି ଜଳକୁ ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ନେଇ ମଥାରେ ଲଗାଇବା ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ, ଇନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ, ହେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ, ମୋ ପୂଜାର ଫଳ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁନି, ମୋ ପୂଜାର ଫଳ ମୋତେ ମିଳୁ। ଏହା କହିବା ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଆମ ପୂଜାର ଫଳ ନେଇନଥାନ୍ତି ଆଉ ଆମକୁ ଏଇ ପୂଜାର ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ସରିବା ପରେ ପିଠି ଦେଖେଇକି ଆସିବାନି, ପଛକୁ ହୋଇ ଆସିବା, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଭୋଗ ପାଆନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି କହି ପଛକୁ ଆସିବା। ଏବଂ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ କାହ୍ନାଙ୍କର ସ୍ନାନ ଜଳ ବା ଚରଣାମୃତକୁ ଆମେ ପାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥାଏ। ଏହିଭଳି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଏହିଭଳି ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ କେବଳ ପୂଜାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇନଥାନ୍ତି, ଆମର ନିଷ୍ଠା, ଆମର ଭାବ, ଆମର ସ୍ନେହ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ହିଁ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ କହିବା, ପ୍ରଭୁ, 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 ମୋ ପୂଜାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏତେ ସମୟ ମୁଁ ବକ୍ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା କଲି, ମନ୍ତ୍ର ଗାଇଲି, ମୋ ପୂଜାରେ, ମୋ ମନ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ବି ଭୁଲ ଥାଏ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ପୂଜାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ମନ ଏବଂ ଆତ୍ମାର ସହିତ ଆମେ ନୀରବରେ ରହି ଏହା କହିବା ଏବଂ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା